여러분, 혹시 이런 경험 없으신가요? 건강을 위해 열심히 과일을 챙겨 먹는데도 왠지 모르게 몸이 예전 같지 않거나 혈당 수치가 자꾸 들쑥날쑥해서 걱정되셨던 적이요. 우리는 흔히 과일이라면 무조건 몸에 좋다고 생각하기 쉽습니다. 비타민도 풍부하고 식이섬유도 많으니 분명 몸에 이롭죠. 하지만 60세가 넘어가면서 우리 몸은 젊을 때와는 조금 달라집니다. 소화 능력도 변하고 혈당을 조절하는 능력도 예전 같지 않을 수 있죠. 그래서 어떤 과일은 우리 몸에 약이 되지만 어떤 과일은 오히려 독이 될 수도 있다는 사실을 알아야 합니다. 무심코 먹었던 과일 때문에 만성 피로가 쌓이거나 소화 불량에 시달리고 심지어는 치명적인 약물 부작용까지 겪을 수 있다면 어떠시겠어요? 믿기 힘드시겠지만 실제로 많은 어르신들이 이런 어려움을 겪고 계십니다. 이번 영상에서는 60세 이상이라면 반드시 챙겨 먹어야 할 놀라운 과일 4가지와 반대로 절대 손대지 말아야 할 과일 4가지를 낱낱이 파헤쳐 볼 겁니다. 이 과일 지식만 제대로 알아도 여러분의 건강이 훨씬 더 좋아지고 활기찬 노년 생활을 누리실 수 있을 거예요. 영상 끝까지 놓치지 마시고 시청해 주세요. 아마 과일에 대한 여러분의 상식이 뒤바뀌는 놀라운 사실을 알게 되실 겁니다. 이제 건강을 위한 과일 선택의 첫걸음을 떼볼까요? 60세 이상 여러분의 몸에 활력을 불어넣고 각종 질병으로부터 우리를 지켜줄 첫 번째 과일은 바로 사과입니다. 사과는 너무나도 친숙하고 우리 주변에서 쉽게 볼 수 있는 과일이죠. 아침 사과는 금사과라는 말도 있듯이 사과는 그만큼 우리 몸에 이로운 점이 많습니다. 특히 사과 껍질에 풍부한 펙틴이라는 성분은 우리 장 건강에 아주 중요한 역할을 하는데요. 나이가 들면 장 운동이 느려져 변비로 고생하시는 분들이 정말 많으시잖아요. 사과의 펙틴은 장 속의 유익균을 늘려주고 운동을 활발하게 만들어 배변 활동을 원활하게 돕습니다. 마치 장 속을 깨끗하게 청소해주는 빗자루 같다고 할까요? 또한 펙틴은 혈중 콜레스테롤 수치를 낮춰주고 혈당 상승을 완만하게 하는데도 도움을 줍니다. 당뇨가 있으신 분들도 과일은 적정량을 섭취해야 하는데 사과는 비교적 혈당 지수가 낮은 편에 속해서 다른 과일에 비해 혈당 부담이 적은 편입니다. 물론 너무 과하게 드시는 것은 좋지 않지만 하루 1개 정도의 사과는 충분히 혈당 관리에 도움이 될 수 있습니다. 사과에 들어있는 케르세틴이라는 항산화 물질은 폐 기능을 강화하고 염증을 줄여주는 효과도 있어서 나이가 들면서 약해지기 쉬운 호흡기 건강에도 이롭습니다. Mẹ thấp mẹ sẽ acha di mes thầy ya ma kuring em well sa snow in chân tâm ka siêu rồi anh cũng nó là thầu khác mà nó chỉ work mẹ nói chú ý sẽ rồi thì that's when we anh buộc sinh nghệ nên được anh anh thằng đầu thì mình sẽ là số này lẫn chân thở kim với chị anh đi chứ nó cái cái đôi nó nhau so the maybe nên là anh nói anh cái gì là bị option rồi nó sẽ được cái đấy nó đang for it is how about it we all sure it go là there are no that different yeah it's one and it's like just we look on the just fit you yeah no zaman was is it من ضمن رميت حاجه صدقتي لو دين دي ستارت وانا خصني صدق في فين وانا انزل زي زي وان سنه تزن يا يوم من ميزي ابس يعني نور يوم تندر دي دي ريزالو فيت لو وين ورز انا في الناس يعني سكيبش نايدو من دي تفرق سن واش من ده ولا بي مشان تم تحجنا دول ويدما انا اليوم فوت اللي بايو سنه كل ولا غير واكين بدنا في شيء هذا نيد تفسبات من صلي شر صار وين نقوم بزمو كده سهرنا كان شرب نظر هذا ما اخذ سبير ما تفضل بلارس ويصير ماشي نكتي كده هاي اللي يفسر از انسان لي تونجي نقوم نقوم تسمع كده طالع لا في الفرق انا لازم زين يعني كارين ايز ما كنت عشان كيو عندي ولا مين انا لايك بدنا انه كنت وين انا ويوصل لبا سين سو هلا وقت بس كده واحده هنا زين الناس اللي ميك وور ان فور نكست لايك لا تنسى When I how he when the air of the and the fast food of head of case but where the hinning madam so jag lever på den ganska men det spelar ingen roll så men jag kan det kan inte säga skis sing hur kan jag kan jag kan inte så man sa det men det är ju inte where I don't understand the rough to say you're on the specials to say oh one Thompson we're out of this game no it's just we're around the cats and they are game just extend say this is explain so can't I'm kind of the and I'm doing and then we're not would I ridiculous with the actual I forget the quick to remember he needs my branding he game and hard way was this like the serpent day don't me where I is that you so they love the game hold down young days so they jumped can you when you the ball so I was shailing they did now spirit the serpent John's more we're just and all so no fight the year so hands and the hand out as he does it near on the thing I man the KO once and
Yeah, another one. Or like now, really has much getting off inside the dinner foot. So floppy. As I like, I come into the chef and don't say, will ink and his band of bacon as a and then it's the Nintendo one and some Leslie Day, and the high still. That is so no one. Pennies group when I are on toy and that with chocolate nice. It was get away and no page column. No, my hands are just for I'm working yellow. I was also working. You ain't not a minute that they're building shot. They miss substance in this residence of show that evidence in with a sniff of their assistant. I am to dance. Possible in the smart. Coin penny with like the pink discrimination. The other when the other one. What am I always going mad in the months and the tail of the neighbor is the thing. The names of the July. What and there's a where are keep an article go how someone won't come into plays on young things and no like the way of 10 arm silent shallow was the same so I went that one like the day I was this in the he's a dog one of the another thing was don't that no talent by my is not even to notice it all my goodness to the woman she was on the thread to get against them bush I read this with you to some ending some mean this then gonna feel wags in 19 on the bill but to yan the Christian完了，我跟 Adam 一个性能个，我就从我正向上台，那是我怎么样的 stage。 껍질에 영양소가 더 풍부하게 들어있기 때문이죠. 깨끗하게 씻어서 아침 식사 대용으로 드시거나 간식으로 드시면 좋습니다. 혹시 이가 약하시다면 잘게 썰거나 갈아서 드셔도 좋습니다. 두 번째로 여러분이 꼭 챙겨 드셔야 할 과일은 블루베리입니다. 이 작은 보랏빛 알갱이 속에는 놀라운 효능들이 가득 담겨 있습니다. 블루베리가 특히 주목받는 이유는 바로 안토시아닌이라는 강력한 항산화 성분 때문인데요. 안토시아닌은 우리 몸의 노화를 촉진하는 활성산소를 제거하고 세포 손상을 막아주는 역할을 합니다. 나이가 들면 기억력이 깜빡깜빡하고 집중력이 떨어지는 것을 느끼시는 분들이 많으실 거예요. 블루베리의 안토시아닌은 뇌 건강에 특히 좋다고 알려져 있습니다. 뇌 세포를 보호하고 신경 신호 전달을 원활하게 하여 인지 기능과 기억력 향상에 도움을 줄 수 있습니다. 마치 뇌에 영양을 공급하고 청소해주는 똑똑한 영양사 같다고 할 수 있죠. 또한 블루베리는 눈 건강에도 매우 효과적인데요. 스마트폰이나 TV를 많이 보시는 어르신들에게는 특히 시력 보호와 피로 회복에 도움을 줄 수 있습니다. 밤에 눈이 침침하거나 시야가 흐릿할 때 블루베리를 꾸준히 드시면 효과를 보실 수 있습니다. 블루베리는 생과일로 드시는 것이 가장 좋고 요거트에 섞어 드시거나 샐러드에 뿌려 드셔도 좋습니다. 냉동 블루베리도 영양소 파괴가 적으니 냉동실에 보관해두고 매일 조금씩 챙겨 드시면 좋습니다. 이렇게 사과와 블루베리처럼 우리 몸에 좋은 과일들을 꾸준히 섭취하는 것이 중요합니다. 이 과일들이 우리 건강에 얼마나 큰 도움이 되는지 이제 조금 감이 오시죠? 그럼 다음으로 넘어가서 또 어떤 과일들이 우리 몸에 좋은 영향을 주는지 그리고 어떤 과일들을 조심해야 하는지 자세히 알아볼까요? 8월의 세 번째로 소개해드릴 60세 이상이 꼭 먹어야 할 과일은 바로 키위입니다. 키위는 그 작고 부드러운 초록빛 과육 속에 엄청난 영양을 담고 있습니다. 특히 비타민C 함량이 매우 높아 면역력 강화에 탁월한데요. 환절기나 감기에 걸리기 쉬운 시기에 키위를 꾸준히 섭취하면 우리 몸의 방어력을 높여주어 잔병 치레를 줄이는 데 큰 도움이 됩니다. 비타민C는 또한 피부 건강에도 좋아서 활성산소로부터 피부를 보호하고 콜라겐 생성을 촉진하여 젊고 건강한 피부를 유지하는 데도 기여합니다. 키위가 가진 또 다른 중요한 장점은 바로 풍부한 식이섬유입니다. 특히 부용성 식이섬유와 수용성 식이섬유가 골고루 들어있어 장 건강에 매우 효과적인데요. 장 운동을 활발하게 하여 변비 예방과 개선에 도움을 주고 장 속의 노폐물 배출을 원활하게 합니다. 변비는 많은 어르신들이 겪는 불편함 중 하나인데 키위는 이러한 고민을 해결해 줄 수 있는 좋은 대안이 될 수 있습니다. 또한 키위에는 수면을 돕는 세로토닌이라는 성분이 소량 함유되어 있어 밤에 잠 못 드는 불면증으로 고생하시는 분들에게도 도움이 될 수 있습니다. 잠자리에 들기 전에 키위 한두 개를 드시면 편안한 밤을 보내는 데 도움이 될 수 있습니다. 키위는 아침 식사 대용이나 간식으로 드시면 좋고 요거트나 스무디에 넣어 드셔도 좋습니다. 골드 키위와 그린 키위 모두 영양학적으로 훌륭하니 취향에 따라 선택하시면 됩니다. 그리고 60세 이상 여러분의 건강을 지켜줄 네 번째 과일은 바로 아보카도입니다. 아보카도는 흔히 채소로 오해받기도 하지만 사실은 과일입니다. 아보카도가 특히 노년층에게 중요한 이유는 바로 건강한 지방이 풍부하게 들어있기 때문입니다. 불포화 지방산은 우리 몸의 콜레스테롤 수치를 조절하여 심혈관 질환 예방에 도움을 줍니다. 나이가 들수록 혈관 건강은 더욱 중요해지는데 아보카도는 혈관을 유연하게 유지하고 혈액순환을 원활하게 하는 데 기여합니다.
또한 아보카도에는 칼륨이 풍부하여 혈압을 조절하고 나트륨 배출을 돕는 효과도 있습니다. 고혈압으로 약을 드시는 분들도 많으실 텐데 아보카도는 혈압 관리에 좋은 영향을 줄 수 있습니다. 아보카도에 들어있는 루테인과 제아잔틴 같은 항산화 성분은 눈 건강에도 이로운데요. 특히 나이가 들면서 찾아오는 황관변성 예방에도 도움을 줄 수 있습니다. 아보카도는 그냥 드셔도 좋고 샐러드에 넣어 두시거나 샌드위치에 활용하셔도 좋습니다. 부드러운 식감 덕분에 이가 약하신 어르신들도 부담 없이 드실 수 있는 장점이 있습니다. 이렇게 사과, 키위, 아보카도 이 네 가지 과일은 60세 이상의 여러분에게 정말 약이 되는 과일들입니다. 이 과일들을 꾸준히 섭취하시면서 건강하고 활기찬 생활을 이어가시길 바랍니다. 자, 이제부터는 여러분이 60세 이상이라면 절대 손대지 말아야 할 과일들에 대해 이야기해 볼 시간입니다. 이 과일들은 무심코 드셨을 때 예상치 못한 건강 문제를 일으킬 수 있으니 꼭 주의 깊게 들어주세요. 첫 번째로 피해야 할 과일은 바로 말린 과일입니다. 건강을 위해 간식으로 말린 과일을 드시는 분들이 많으실 텐데 특히 건포도, 말린 망고, 말린 크랜베리 같은 것들이요. 하지만 이 말린 과일들은 신선한 과일에 비해 당분 함량이 상상할 수 없을 정도로 높습니다. 수분이 빠져나가면서 영양소도 농축되지만 당분도 함께 농축되기 때문이죠. 예를 들어 한 컵의 신선한 포도와 한 컵의 건포도를 비교해 보세요. 건포도는 훨씬 적은 양으로도 엄청난 당분을 섭취하게 되는 셈입니다. 이렇게 농축된 당분은 혈당을 빠르게 치솟게 만들고 이는 당뇨병을 악화시키거나 인슐린 저항성을 높여 당뇨 전 단계에 있는 분들에게도 매우 위험할 수 있습니다. 또한 칼로리가 높아 체중 증가의 원인이 될 수도 있습니다. 말린 과일은 섬유질이 풍부하다고 알려져 있지만 그 당분 함량이 너무 높아 그 장점마저 상쇄될 수 있습니다. 달콤하고 쫀득한 식감 때문에 한두 개만 먹기 어렵고 자꾸 손이 가는 것도 문제입니다. 무심코 먹다 보면 과도한 당분을 섭취하게 되니 말린 과일 대신 신선한 과일을 적정량 드시는 것이 훨씬 현명한 선택입니다. 특히 당뇨나 혈당 관리가 필요하신 분들은 말린 과일을 완전히 피하시는 것이 좋습니다. 두 번째로 조심해야 할 과일은 바로 너무 익은 망고입니다. 망고는 달콤하고 부드러운 맛으로 많은 분들이 좋아하는 과일입니다. 비타민과 미네랄이 풍부해서 건강에 이로운 점도 분명히 있습니다. 하지만 특히 너무 익은 망고는 당분 함량이 매우 높아 혈당을 급격하게 올릴 수 있습니다. 또 과일이 익어갈수록 탄수화물이 당분으로 변하기 때문에 돌게 덜 익은 망고보다 잘 익은 망고, 특히 시중에 유통되는 완숙 망고는 그야말로 설탕 덩어리가 될 수 있습니다. 맛있는 망고를 먹고 싶다면 더 익은 것을 선택하거나 소량만 드시는 것이 현명합니다. 당뇨병 환자나 혈당 관리가 필요한 분들은 망고 섭취를 되도록 자제하거나 정말 소량만 아주 가끔 드시는 것이 좋습니다. 망고를 대체할 수 있는 과일로는 당도가 비교적 낮은 베리류나 사과 등이 더 좋은 선택이 될 수 있습니다. 과일이 건강에 좋다고 해서 무조건 많이 드시는 것은 금물입니다. 특히 과일의 당분은 우리 몸에 빠르게 흡수되기 때문에 혈당에 민감한 60세 이상 분들은 더욱 신중하게 선택하고 양을 조절해야 합니다. 이 점을 다음으로 알아볼 과일들도 주의 깊게 살펴봐 주세요. 여러분의 건강을 지키는데 매우 중요한 정보가 될 것입니다. 세 번째로 피해야 할 과일은 바로 과일 통조림입니다. 신선한 과일 대신 통조림 과일을 간편하게 드시는 경우가 종종 있으실 겁니다. 특히 파인애플, 통조림, 복숭아 통조림 등이 대표적이죠. 하지만 이 과일 통조림은 대부분 설탕 시럽에 절여져 있습니다. 통조림 공정 과정에서 과일의 영양소는 손실될 뿐만 아니라 설탕 시럽으로 인해 당분 함량이 엄청나게 높아집니다. 이미 당분, 과일 섭취로 인해 비만, 당뇨, 심혈관 질환의 위험이 높아지는 현대 사회에서 과일 통조림은 전혀 도움이 되지 않습니다. 오히려 만성 질환을 악화시킬 수 있는 주범이 될 수 있습니다. 설탕 시럽뿐만 아니라 인공 감미료나 방부제 등 각종 첨가물이 들어가는 경우도 많아서 더욱 건강에 해롭습니다. 신선한 과일을 통조림 과일로 대체하는 것은 건강을 생각한다면 절대 해서는 안 될 일입니다. 과일 본연의 영양소와 효능을 제대로 얻고 싶다면 반드시 제철에 나는 신선한 과일을 선택하시고 가공 과정을 거친 통조림 과일은 되도록 피하시길 강력히 권해드립니다. 차라리 과일을 아예 드시지 않는 것이 과일 통조림을 드시는 것보다 훨씬 낫다고 말씀드릴 수 있습니다. 마지막으로 60세 이상이 특히 조심해야 할, 아니 절대 손 떼지 말아야 할 과일은 바로 자몽입니다.
자몽은 비타민 C도 풍부하고 건강에 좋은 과일로 알려져 있습니다. 하지만 특정 약물을 복용하고 계시는 60세 이상 분들에게는 매우 위험할 수 있습니다. 자몽에는 프라노쿠마린이라는 성분이 들어있는데 이 성분은 우리 몸에서 약물을 대사하는 효소의 작용을 방해합니다. 특히 고혈압 약칼슘 채널 차단제, 고지혈증 약 스타틴 계열, 부정맥약, 항불안제 등 노년층이 흔히 복용하는 약물들과 상호작용을 일으킬 수 있습니다. 자몽을 섭취하면 약물의 혈중 농도가 급격히 높아져 예상치 못한 부작용이나 독성을 일으킬 수 있으며 심한 경우 생명을 위협할 수도 있습니다. 예를 들어 고지혈증 약을 복용 중인 분이 자몽을 드시면 약 성분이 과도하게 축적되어 근육통, 심장 손상 등 심각한 부작용이 나타날 수 있습니다. 혈압약을 드시는 분이라면 혈압이 너무 낮아져서 어지럼증이나 시신을 경험할 수도 있습니다. 그래서 만약 여러분이 어떤 종류의 약이라도 복용하고 계시다면 자몽은 무조건 피하셔야 합니다. 심지어 자몽 주스나 자몽이 들어간 음료도 마찬가지입니다. 약을 드시고 있지 않더라도 혹시 모를 가능성을 배제하기 위해 전문가와 상의 없이 자몽을 드시는 것은 신중하게 결정해야 합니다. 약물 복용 여부가 불확실하다면 자몽은 아예 드시지 않는 것이 가장 안전합니다. 특정 약물과의 상호작용은 약 복용 시간과 자몽 섭취 시간을 조절하는 것으로 해결되지 않으니 영사 꼭 이 점을 꼭 기억해 주세요. 오늘 우리는 60세 이상 여러분의 건강을 위해 꼭 챙겨 먹어야 할 사과, 블루베리, 키위, 아보카도 4가지 과일고 반대로 절대 피해야 할 말린 과일, 너무 익은 망고, 과일 통조 그리고 특히 약물을 복용하시는 분들이 조심해야 할 자몽에 대해 자세히 이야기 나누어 보았습니다. 생각해보면 과일은 우리 식단에서 빼놓을 수 없는 중요한 부분이지만 나이가 들수록 어떤 과일을 어떻게 먹느냐가 우리의 건강에 큰 영향을 미친다는 것을 알 수 있습니다. 이 모든 정보가 조금 복잡하게 느껴지실 수도 있지만 중요한 것은 작은 변화에서부터 시작된다는 점입니다. 오늘 배운 내용을 바탕으로 냉장고에 있는 과일들을 다시 한번 살펴보시고 여러분의 식단에 건강한 과일을 더하고 해로운 과일은 과감히 줄여나가세요. 매일 사과 한 조각을 더 먹는 것, 식으로 말린 과일 대신 블루베리 몇 알을 집어먹는 것, 커피 대신 키위 한 개를 선택하는 것, 그리고 약을 드신다면 자몽을 피하는 것. 이처럼 사소해 보이는 습관들이 쌓여 여러분의 몸을 훨씬 더 건강하고 활기차게 만들어줄 겁니다. 기억하세요. 작은 변화들이 여러분의 건강과 행복에 큰 차이를 만들 수 있습니다. 여러분의 몸은 여러분이 먹는 것으로 만들어진다는 점을 항상 생각해 주셨으면 좋겠습니다. 오늘 나눈 이야기에 대해 어떻게 생각하시는지, 여러분이 즐겨 드시는 과일이 무엇인지 댓글로 자유롭게 남겨주세요. 여러분의 경험과 생각이 다른 분들에게도 큰 도움이 될 수 있습니다. 이 영상이 도움이 되셨다면 좋아요를 눌러주시고 앞으로도 건강하고 행복한 노년 생활을 위한 더 많은 정보를 얻고 싶으시다면 구독 버튼도 잊지 말고 눌러주세요. 여러분 모두가 모든 연령에서 최고의 삶을 누리시기를 진심으로 바랍니다.